فرینڈز، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن دنیا کا سب سے جینیس بندہ ہے۔ اور فرینڈز، یہ بندہ اتنا جینیس تھا کہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ کا مقابلہ کرتا تھا، اور جو چیز ہم سمجھنے تو دور کی بات، وہ چیز آئنسٹائن سمجھی بھی اور اس بات کو پروف بھی کیا۔ فرینڈز، آئنسٹائن ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز بنا کر آج کل کے اسٹوڈنٹ کا جینا حرام کر دیا، اور اس لاز سے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اور فرینڈز، ان سب خدمات کی وجہ سے آئنسٹائن کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ فرینڈز، ان کی صلاحیتیں اور ان کی جو جینیس پن ہے، لوگ وہ دیکھ کر کہتے تھے کہ اس کے دماغ ایک الگ قسم کے دماغ ہے جو عام بندے کے پاس نہیں ہے، لیکن ریئلٹی ایسا نہیں تھی۔ فرینڈز، کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسی بات کا آئنسٹائن کو بھی پتا تھا کہ میرے برین کچھ اسپیشل ہے، اور یہ بندہ اس وجہ سے ڈرتا تھا کہ میں مر جاؤں، اس کے بعد کوئی میرا باڈی پارٹس چورا نہ لے۔ یہ بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے باڈی پر کوئی ریسرچ کی جائے۔ آئنسٹائن نے انسٹرکشن دی تھی کہ مرنے کے بعد میری باڈی جلا کر راکھ۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کام کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ فرینڈز، 18 اپریل 1955 کو جب آئنسٹائن پرنسٹن ہاسپٹل میں آئنسٹائن کا انتقال ہوا، لیکن آٹوپسی یعنی جو موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا، انہوں نے آئنسٹائن کا برین چوری کر دیا۔ اور فرینڈز، یہ بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس پوری دنیا کے جو سب سے جینیس پرسن ہے، اس کے دماغ میں ایسا کیا ہے جو دا ورلڈ جینیس پرسن بن چکا ہے۔ آرٹس انفو چینل پر فرینڈز ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ فرینڈز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئنسٹائن ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے E=mc² اور ریلیٹیوٹی کے لاز بنائے، اور فرینڈز اس لاز کو بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اور فرینڈز، یہی وجہ تھی کہ آئنسٹائن کو نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ فرینڈز، آئنسٹائن کا ایکسٹرا آرڈینری اور IQ لیول اتنا تیز تھا کہ وہ خود ہی اپنے سوال کا آنسر حل کرتا اور آنسر خود ہی نکالتا، جس کی وجہ سے اس بندے کو مرنے کے بعد یہ دکھ دے دیا گیا کہ اس کا برین چوری ہو گیا، اور اس پر دنیا کا ایک بڑا ریسرچ شروع ہوا کہ کیا آئنسٹائن کے برین میں ایسا کچھ خاص چیز ہے جس کی وجہ سے آئنسٹائن دا ورلڈ جینیس پرسن بن گیا۔ لیکن 18 اپریل 1955 کو جب ایک پرسن آ گیا آٹوپسی کرنے کے لیے، یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے، تب اس ٹائم اس ڈاکٹر نے اس کا برین نکال دیا اور اس کے برین لے جا کر ان پر ریسرچ کیا۔ فرینڈز، آئنسٹائن کا برین چورانے والے تھامس ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام نہیں، بلکہ اس کا یہ چاہنا تھا کہ میں اس اسپیشل برین کو اسٹڈی کروں۔ اور فرینڈز، جب اس کے بعد ہاسپٹل والوں کو ہاروی کے بارے میں پتا چلا تو اس کو ہاسپٹل سے نکالا گیا۔ اور فرینڈز، اس ڈاکٹر نے کچھ بھی کر کے آئنسٹائن کے ہینس البرٹ یعنی آئنسٹائن کے بیٹے سے پرمیشن لی کہ وہ آئنسٹائن کے اسپیشل برین کو اسٹڈی کرے، جس سے اس کو پرمیشن مل گیا، اور انہوں نے اسپیشل برین کو اسٹڈی کیا کہ کیا اس میں اس طرح کیا خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک دا ورلڈ جینیس پرسن بن گیا تھا۔ اور فرینڈز، ہاروی کو یہ یقین بھی نہیں آتا کہ میں دا ورلڈ جینیس پرسن کے برین پر ریسرچ کر رہا ہوں، لیکن وہ بندہ اپنے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھ کر وہ بندہ جو ہاسپٹل سے نکال لیا، انہوں نے اس برین پر ریسرچ سٹارٹ کی، اور فرینڈز برین کو لے کر پینسلوینیا روانہ ہو گئے۔ اور فرینڈز، آہستہ آہستہ اس برین کا تقریباً 240 پیسز کر دیے، جو ہر پیس کو الگ الگ جگہ میں سبمٹ کر کے بیسمنٹ میں محفوظ کر دیے۔ اور فرینڈز، اسی مسئلے کو لے کر ہاروی کا کئی بار اپنی بیوی سے جھگڑا بھی ہوا۔ اور فرینڈز، یہ جھگڑا اس لیے کیونکہ اس کی بیوی نے دھمکی دی تھی کہ میں اس برین کو اٹھا کر باہر پھینکوں گا۔ اور فرینڈز، یہی وجہ تھی کہ دونوں کے درمیان ڈیورس ہو گیا اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اور فرینڈز، ہاروی یہ برین لے کر کینسس شہر چلے گئے، جہاں وہ ایک ڈاکٹر کے یعنی وہ وہاں ایک بایولوجیکل ڈاکٹر کی نوکری پر چلے گئے، اور وہ وہاں فارغ ٹائم پر آئنسٹائن کا یہ برین اسٹڈی کرتے تھے۔ اور فرینڈز، اس کے بعد یہ کئی جاب چھوڑ کر اور مختلف شہر کا رخ کرتے تھے اس برین کو اسٹڈی کرنے کے لیے، لیکن یہ بندہ ابھی تک اس برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے۔ اور فرینڈز، یہی وجہ تھی کہ اس بندے کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل کر دیا۔ اور فرینڈز، اب اس بندے کو پلاسٹک کی جاب
मिल गई, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा टाइम में यही इस ब्रेन पर रिसर्च कर रहा था। इसी के साथ साथ इन्होंने यह भी एक मशवरा किया कि आज के बाद मैं इस ब्रेन को न्यूरोलॉजिस्ट के साथ शेयर करूंगा जो इस पर एडवांस रिसर्च करेंगे। 1955 में इन्होंने ये ब्रेन भेजा एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास। इसके बाद ही इसका स्पेशल रिसर्च शुरू हुआ। और फ्रेंड्स, इस ब्रेन पर सारी दुनिया के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने रिसर्च की। और फ्रेंड्स, जिस रिसर्च का खुलासा ये है कि आइंस्टाइन का ब्रेन इस पूरी दुनिया के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंस है, जो ये चीज़ कार्पस कैलोसम के नामी हिस्से में पड़ा था। और फ्रेंड्स, यही वजह थी जिसके थ्रू आइंस्टाइन कम वक्त में सबसे मुश्किल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता था। फ्रेंड्स, अब पहला हिस्सा छोड़कर ये दूसरा हिस्सा भी यानी पेट्रम, ये भी आम लोगों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन जीनियस बन चुका था। और फ्रेंड्स, तीसरी बात ये थी कि आइंस्टाइन के दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उसकी अच्छी तरह फ्लो से आइंस्टाइन मजीद जीनियस बन चुका था, जो कि तकरीबन हज़ारों बुक स्टडी करके द वर्ल्ड जीनियस पर्सन बन चुका है। और फ्रेंड्स, जो सवाल सॉल्व नहीं होता वो आइंस्टाइन अपनी दिमाग के मदद से सॉल्व करते थे। आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन तकरीबन 1230 ग्राम था, जो कि आम इंसानों की दिमाग तकरीबन 1400 ग्राम होता है। अब फ्रेंड्स, सबसे मशहूर बात यह है कि इनके ब्रेन के जो लाइनें हैं वो सबसे पतली थी और न्यूरॉन का फ्लो बहुत तेज था। अब फ्रेंड्स, ये सवाल जो मेरे और इन सब के जहनों में है वो ये था कि क्या आइंस्टाइन पैदा होते ही जीनियस बनता या आइंस्टाइन उसके बाद? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि नहीं। आइंस्टाइन जब तकरीबन 12-13 साल का था तो उस वक्त ही इसका ब्रेन मैथ्स के साथ जोड़कर एक बहुत ही और आईक्यू लेवल के साथ अटैच कर ही डेवलप होता था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन का ब्रेन पहले से नहीं बल्कि बाद में ये स्पेशल बन चुका था। तो फ्रेंड्स, जब ये बंदा तकरीबन 5 या 4 क्लास में था तो इसको 2 या 3 का टेबल याद करना भी मुश्किल पड़ता था, लेकिन बंदा कंसेप्ट का मास्टर था, ना कि रट्टा लगा के याद करना। अब फ्रेंड्स, स्कूल लाइफ में सिर्फ आइंस्टाइन था जो मैथमेटिक्स में टॉप करता था, बाकी सब में फेल। फ्रेंड्स, वो साइंस ही था जिसका आइंस्टाइन फादर बनना था। अब फ्रेंड्स, हिस्ट्री के मुताबिक जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तो एक टीचर ज्योमेट्री का बुक इनके साथ भूल गए। हैरतअंगेज तौर पर ये पूरी बुक को हल करके अपनी डायरी में लिखते थे। अब फ्रेंड्स, सिर्फ 14 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन इन सब यानी कि पूरे कैलकुलेशन, मैथ्स, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस का मास्टर बन चुके थे। फ्रेंड्स, इसकी आईक्यू लेवल इतनी तेज थी कि जब ये क्लास में सवाल के लिए खड़े होते थे तो बड़े बड़े प्रोफेसर भी घबराते थे। और फ्रेंड्स, आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के भी ऊपर गुजर जाते थे। और फ्रेंड्स, यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने इस पूरी यूनिवर्स का एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करने का हुनर जानता था। और फ्रेंड्स, 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 पेपर पब्लिश करके लोगों का जीना हराम कर दिया। और इसी वजह से आइंस्टाइन को पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। और फ्रेंड्स, आइंस्टाइन का इस पूरी जीनियसपन का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अब भी उसके इक्वेशंस के बगैर फिजिक्स और मैथ्स कुछ भी नहीं। और फ्रेंड्स, बहुत ही डॉक्टर्स का ये कहना था कि आइंस्टाइन के पैदा होने के बाद ही उसका ब्रेन कुछ स्पेशल बन गया। और इनकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर इनको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही अपना जहन लगा कर ही उसका जवाब निकाल लेता। और फ्रेंड्स, छोटी उम्र में वो ये सब करके उनका दिमाग डेवलप होता था। और फ्रेंड्स, आज भी आइंस्टाइन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में द मैटर म्यूजियम में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो ताकि हमारे भी चैनल मोनेटाइज होकर हम भी थोड़ा इस मैटर म्यूजियम का विजिट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्ट्स इन्फो चैनल हमेशा ही आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।